आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। आईओसीएल की फूड ऑयल की पाइपलाइन में पंचर करके राष्ट्रीय संपत्ति के 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा के फूड ऑयल की चोरी करती अंतरराज्य गैंग के मुख्य सूत्रधार संदीप गुप्ता के अहमदाबाद से जब्त करती सूरत शहर क्राइम ब्रांच। सूरत शहर में हजीरा विस्तार में अलग अलग रिलायंस, आईओसीएल, ओएनजीसी जैसी कंपनियों की ऑयल की पाइपलाइन पसार हो रही हो, यह राष्ट्रीय संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे या ऑयल चोरी की घटना न बने और सूरत शहर में नियमों और व्यवस्था रहे, इसके लिए सघन कामगिरी करने के लिए पुलिस कमिश्नर श्री सूरत शहर ने क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई थी। सूचना के आधार पर संयुक्त पुलिस कमिश्नर श्री क्राइम के मार्गदर्शन द्वारा सूरत क्राइम ब्रांच की टीम वर्कआउट में थी। उस दौरान श्री बीपी रोजिया साहब ने नायब पुलिस कमिश्नर श्री क्राइम ब्रांच सूरत शहर को मिली बातमी के आधार पर आगे आईओसीएल की पाइप लाइन में से फूड ऑयल की चोरी के अपराध में पकड़े गए आरोपी संदीप गुप्ता उर्फे सैंडी हाल में अहमदाबाद में आई हुई और हाल में उसके प्रवृत्ति चालू है, ऐसी बातमी मिलते ही आरोपी सूरत शहर हजीरा विस्तार में से आईओसीएल की पसार हो रही पाइपलाइन में से फूड ऑयल की चोरी करने की प्रवृत्ति में शामिल है या नहीं, इस बाबत की जांच करके पूछताछ करने के लिए तात्कालिक क्राइम ब्रांच की एक टीम को अहमदाबाद भेजकर ह्यूमन सोर्सेस तथा टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर अहमदाबाद एसजी हाईवे से आरोपी संदीप गुप्ता उर्फे सैंडी विजेंद्र कुमार गुप्ता को जब्त करके पूछताछ करने के लिए सूरत क्राइम ब्रांच में लाया गया है। मजकूर आरोपी संदीप गुप्ता उर्फे सैंडी विजेंद्र कुमार गुप्ता की पूछताछ करने के दौरान बताया गया कि फरवरी 2024 में आईओसीएल की मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन राजस्थान में से पसार हो रही हो, जिससे खुद की गैंग को राजेंद्र जैन, प्रदीप कुमार माली, आकाश जैन, सोहनलाल बिश्नोई, आशीष मीणा ने साथ मिलकर ल्यावर जिला के बरगांव के पास एचपीसीएल पेट्रोल पंप 3 साल के टेंडर से भाड़े पर रखकर पेट्रोल पंप से आईओसीएल की पाइपलाइन तक जमीन में अंडरग्राउंड 10 से 12 फुट की गहराई वाली 50 फुट की लंबाई तक सुरंग खोदकर आईओसीएल की पाइपलाइन में पंचर करके वाल्व फिट करके उसमें से करोड़ों रुपए की फूड ऑयल की चोरी करके अपराध किया था, जिस अपराध में खुद आज दिन तक पुलिस पकड़ से नाचते फिरते होने की बात मिली। हाल में पकड़े गए आरोपी संदीप गुप्ता उर्फे सैंडी विजेंद्र कुमार गुप्ता ने 2006-2007 से ऑयल चोरी के अपराध में शामिल हुए भारत को अलग अलग राज्यों में खुद के आगरी द्वारा ऑयल चोरी करने में शामिल है और उनकी गैंग के सभ्यों 2006, 2007 तथा 2021-2022 तक गैंग में शामिल थे, जिससे संदीप गुप्ता की 2021 में धरपकड़ के बाद गैंग विरुद्ध GUJCTOC का अपराध दर्ज किया गया, जिसमें वह राजस्थान और गुजरात के केस में बीच के समय में जामीन लेकर फरार हो गए थे। बाद तारीख 2/1/2023 के दिन सूरत क्राइम ब्रांच द्वारा बातमी के द्वारा मजकूर आरोपी को कलकत्ता से दबोचा। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કાલે અમદાવાદથી એક સંદીપ વિજેન્દ્ર ગુપ્તા જે આંતરરાજ્ય ઓઇલ ચોર તરીકે જે ખૂબ જ પ્રખ્યાત ગુનેગાર તરીકે જે પંકાયેલો છે ઓઇલ ચોરીના ફિલ્ડમાં અને ગુજરાત સિવાય અન્ય અનેક રાજ્યોમાં રાજસ્થાનમાં, યુપી, વેસ્ટ બેંગાલ વગેરે રાજ્યોમાં ઓઇલ ચોરીના અનેક પંચરોમાં અગાઉ પકડાઈ ચડ્યો છે। આ માણસના અવારનવાર ગુજરાત આવતો હોય છે, તે શંકાના આધારે કાલ અમદાવાદથી સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ખાતે લાવી પૂછપરછ કરતા રાજસ્થાનના એક પંચરમાંની સંડોવણી મળી જણાઈ આવેલ છે। રાજસ્થાનના આ પંચરની વાત કરીએ તો આ એક બિયાવર જિલ્લા બર જિલ્લા બલપત પાસે એક આઈઓસીએલની પાઇપલાઇનમાં અંડરગ્રાઉન્ડ પંચર કર્યું, જે પાઇપલાઇનમાં નીચેથી લાઈન લઈ અને એને અંદાજે 50 થી 100 મીટર આગળ એચપીસીએલનો પેટ્રોલ પંપ હતો, ત્યાં સુધી આ લાઈન લાંબી થતી હતી। પેટ્રોલ પંપ બંધ હતો, 3 મહિનાથી ફરીથી આ પેટ્રોલ પંપ ચાલુ કરવામાં આવ્યો હતો અને લોકોને એવું થયું કે આ પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ ભરવાનું કામ ચાલે છે, પણ ત્યાં આઈઓસીએલની પાઇપલાઇનમાંથી પાઇપલાઇનનું કનેક્શન લઈ વાલ લગાડી અને આ ટેન્કરો ભરવામાં આવતા હતા, જેને એસઓજી એટીએસ રાજસ્થાન દ્વારા પકડવામાં આવ્યું હતું। આ એમાં પહેલેથી સંદીપ ગુપ્તા તરફ શંકા કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ સંદીપ ગુપ્તાનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હાલમાં આ ગુનામાં ખુલતા ગુજરાત સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા એની અમદાવાદથી ધરપકડ કરી અને રાજસ્થાન એટીએસને સોંપવા માટે તજવીજ કરવામાં આવી છે। સંદીપ ગુપ્તાનો ઇતિહાસ જોઈએ તો 2006 થી લઈ 24 સુધી અંદાજે 18 વર્ષમાં 20 થી 25 ઓઇલ ચોરીના જુદા જુદા પંચરોમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં પકડાયેલો છે। એમાં રાજસ્થાનમાં અંદાજે 10 થી 12 પંચરો છે, યુપીમાં છે, વેસ્ટ બંગાળમાં છે, ગુજરાતમાં પણ એનું ખેડા, મોરબી,
ગુજરાત એટીએસ દ્વારા એની ઉપર જે ગુસ્સી ટોકના એક્ટ હેઠળ પણ એની ધરપકડ કરાઈ હતી અને 2 થી 2.5 વર્ષ સુધી જેલમાં રહેલો હતો. તાજેતરમાં જાન્યુઆરીમાં એનું જેલમાંથી છૂટેલો હતો. સંદીપ ગુપ્તાનું એક કનેક્શન બીજું એવું પણ છે કે સંદીપ ગુપ્તા જ્યારે પણ પંચર કરશે ત્યારે પાઇપલાઇન ઓઇલ કંપની પાઇપલાઇનથી લાંબી પાઇપલાઇન ખેંચી અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન ખેંચશે. ભૂતકાળમાં માઉન્ટ આબુ પાસે પણ એને પંચર કરેલું ત્યારે એક બંધ ફેક્ટરીમાં પાઇપલાઇન આઈઓસીની પાઇપલાઇન ખેંચી અને ત્યાં એને પાઇપલાઇન લઈ ગયો હતો અને બંધ ફેક્ટરીમાંથી કોઈનું ધ્યાન ન પડે એ રીતે ટેન્કરના બદલે કન્ટેનર પણ બનાવ્યા હતા અને આવા 15 થી 20 કન્ટેનરો જેની અંદાજિત કિંમત 50 લાખ જેવી થાય એવા 15 થી 20 કન્ટેનરો એના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં કબજે લેવામાં આવ્યા હતા અને રાજસ્થાન ઉપરાંત અલગ અલગ રાજ્યોમાં હરિયાણા યુપી વગેરેમાં પકડાયેલો છે. જેમાં રાજસ્થાનમાં જુઓ તો અલવર, ચિત્તોડગઢ, સિરોહી, ભરતપુર, આબુ રોડ, બેરોડ, બ્યાવર, હરિયાણામાં સોનીપત, રોહતક, ગોંડના, જજ્જર અલગ અલગ રાજ્યોમાં અને કલકત્તામાં વર્ધમાન નગર વગેરે જગ્યાએ પકડાયેલો છે અને આની એક અંદાજિત કિંમત જોઈએ તો 400 થી 500 કરોડ ઉપરની ઓઇલ ચોરીમાં સંડોવાયેલાની એનું નામ ખુલી ચૂકેલું છે. આ કેસમાં પેટ્રોલ પંપ જેને ભાડે લીધેલો હતો એ લોકોને શરૂઆતમાં 4 થી 5 નામ ખુલેલા હતા. તાજેતરમાં જ સંદીપ ગુપ્તાનું નામ તપાસ દરમિયાન ખુલેલું છે રાજસ્થાનમાં. देखते रहे N24 न्यूज गुजरात, सिर्फ हम तक ही नहीं सब तक।